নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম 2024-এ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি উৎপল ভৌমিক। আমি সহশিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক, রহরা। আজ সপ্তম শ্রেণীর prose piece, lesson 4, The Beauty and the Beast, part 1, class নিব। The Beauty and the Beast. Welcome to the enchanting world of the Beauty and the Beast. This timeless story has captivated audience for generations with its themes of magic, compassion, and transformation. It is a traditional fairy tale of France. Animation films have also been made on this story. Join us as we explore the magical journey of Belle, a young woman who finds herself trapped in a cursed castle, and the Beast, a once handsome prince who was transformed into a monstrous creature. Now, let's understand what animation is. Animation films you have heard. Animation is the process of giving the illusion of movement to drawings or models. Animated motion pictures and television shows are highly popular forms of entertainment because everything seems to move. Now, let us know what is a fairy tale. You all have heard about fairy tales. You all have read fairy tales. Now, let us know what is a fairy tale. A fairy tale is a type of story that features magical creatures and fantastic events. Fairy tales have been passed down through generations, often originating as oral stories told by adults to children. Fairy tales often explore universal themes such as good versus evil, bravery, and love. About the story, let us know what is written in the story. The main characters are a kind and lovely young woman named Belle and a prince who has been turned into a beast because of a curse. The beast was once handsome, but an enchantress cursed him for being selfish and unkind. Belle agrees to live in the beast's castle instead of her father, who was imprisoned by the beast. The beast's castle is filled with enchanted objects and invisible servants. In the end, Belle declares her love for the beast, breaking the curse
and turning him back into a prince. Now, let us read the story. Long ago, there lived a wealthy merchant who lived in a big mansion with his 3 daughters. They were very beautiful. Belle, the youngest girl, was known for her beauty and for being kind-hearted. On the other hand, her sisters were selfish and villainous. The merchant lost all his wealth in a tempest on sea. So they had to shift to a small farmhouse in our village. After some years, he heard that one of his ships had escaped the storm and returned to port. So the merchant decided to go to the city to look out for anything valuable. He asked his daughters if they wanted any gifts before leaving. The elder daughters asked for costly things, but Belle asked for a rare rose. When the merchant reached the city, he found out that his cargo had been captured to pay his debts. So, he was unable to buy any present for his daughters. He lost his way in a forest while returning home. He came across a magical palace. You have heard about palace, you know about palace, king's palace, you have heard. But this palace is a magical palace. When he entered it, he found that the tables were full of food and drink, and the palace was not attended by anyone. You can see everything, but you will never see that someone is preparing something, someone is catering something, someone is cooking or dusting. None. No one is there. But it appeared to him that everything had been arranged by the unseen owner of the palace. In the next morning, before leaving, the merchant saw a rose garden. Now he remembered that he had to take one rose for his daughter. Now, in that time, he has to take the rose. So, while he saw the rose garden, he picked the loveliest rose for Belle. Suddenly, an extremely ugly beast appeared. Ugliness, you understand? No one likes ugliness. Now, you see an extremely ugly beast appearing in front of you and wanted to kill him. The merchant begged to be set free,
he was set free only on one condition. He himself would have to return there, or his younger daughter should come to stay with the beast in the castle. Belle could sense the worry in her father's tone and found out what had happened. She willingly went to the beast's castle. When she entered the palace, the beast received her kindly and told her that he would be her servant and she would be the mistress of the castle. Now, we have read so many words here. We know we have to study words, their meanings, their uses in different sentences. So, that is called sentence making. So, one has to improve vocabulary. Now, you are fond of vocabulary, you know. You always try to learn new words. So, I am here presenting some words. You will write down more words, you will write down more meaning and more sentences. You will make more sentences. Say, we start with mansion. Mansion is a large residence. The businessman owns a mansion in Spain. Wicked. Wicked means evil. A wicked man is his own hell. Tempest. A violent storm with high winds accompanied by rain, hail or snow. The sailors were scared as the big tempest hit the sea. Violent. While you learn new words, you always learn spelling, you always learn pronunciation. In the class, you remain very attentive and you learn everything. Violent. This is harmful physical force. She suffered a violent death in a car accident. Dismay. Distress caused by something unexpected. They watched in dismay as the house burned. Seized. Take hold of suddenly and forcibly. The cat quickly seized the toy with its paws. Dazzling. Extremely bright. The stars were dazzling in the night sky. You all are fond of stars. You are fond of stars because they dazzle. Dazzling things are very attractive.
hideous. Hideous is very ugly. The old the old witch had a hideous face in the story. Shelterless is homeless. The small shelterless kitten shivered in the cold rain. Conduct, it is behavior. If it is noun, then we can make sentence like this: you will be punished for your conduct. And if we follow it as verb, then please conduct yourself nicely in the class. Graciously, politely and pleasantly. Graciously, politely and pleasantly. She graciously accepted the award with a smile. She graciously accepted. So, when we accept any award, when you accept a award, how do you accept? Very politely and with a very pleasant mind. So, this is graciously. Now, we have read a part of the story. We have seen that Belle entered the palace. The beast received her kindly and told her that he would be her servant and she would be the mistress of the castle. তোমাদের যেটুকু বললাম গল্পটা, সেটা আমরা যদি একটু ভাবি, আমরা যেহেতু সাহিত্য পড়ছি, আমাদের সাহিত্য পড়ার দুটো উদ্দেশ্য। একটা হচ্ছে আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা ভাষা শিখি। We study language, we learn language. ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের দরকার। ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আমরা কোনো মনের ভাব প্রকাশও করতে পারবো না, কারুর মনের ভাব আমরা গ্রহণও করতে পারবো না। তারপর আরও বড় ব্যাপার, আমাদের পারিপার্শ্বিক যে মানুষ, তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করা, তাদের সাথে প্রতিদিন জীবনযাপন করার জন্য ভাষার প্রয়োজনের বাইরেও শিক্ষিত হওয়া, জ্ঞানী হওয়া, বিদ্বান হওয়া কোনোটাই সম্ভব নয় যদি আমরা ভাষা না জানি। ভাষার মাধ্যমেই আমরা এত বই পড়ি এবং মাঝে মাঝে ভেবে দেখবে যে আমরা খুব কম ভাষা জানি বলে আমরা কত সংস্কৃতি আমরা জানতে পারি না, কত সমাজ আমরা জানতে পারি না, কত শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবন দর্শন থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই ভাষা ব্যবধান যত আমরা কমাতে পারি, তত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য মঙ্গল, সামাজিক জীবনের জন্য মঙ্গল, দেশের, বিশ্বের জন্য মঙ্গল। সেই জন্য ভাষা শেখার ক্লাসরুমে, শ্রেণীকক্ষে তোমরা সব সময়, এটা তোমাদের আমি উপদেশও দেব, আবার
তোমরা এখন বড় হচ্ছ, তোমাদের একটু আমরা অনুরোধও করি যে তোমরা সব সময় ভাষা শেখার ক্লাসে, সে বাংলা হোক, সংস্কৃত হোক, ইংরেজি হোক, উর্দু হোক, নেপালি হোক, যে কোনো ভাষা হোক, ভাষাকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে। মাতৃভাষা, প্রতিটি ভাষা কারুর না কারুর মাতৃভাষা। অতএব প্রতিটি ভাষাকে মাতৃস্নেহে তার দেওয়া সমস্ত উপকরণ, তার অর্জন গ্রহণ করবে। মাতৃস্নেহ যেমন করে গ্রহণ করো। এটা গেল একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে ভাষা শেখার সাথে সাথে, ভাষা শেখার সাথে সাথে আমাদের লেখার ক্ষমতা বাড়ে। তুমি শুধু শিক্ষিত হবে, শিখে যাবে, কিন্তু কিছু রেখে যাবে না পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, এটা ভাববে না। তুমি সবসময়ই ভাববে যে আমার অর্জিত বিদ্যা আমি রেখেও যাব পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। সেই জন্য ভালো লেখার শেখার জন্য ভাষা শিক্ষা দরকার। ভাষার মাধ্যমে তুমি সাহিত্যও শিখবে, লিটারেচার শিখবে, ফিলোসফি শিখবে, সমাজ শিখবে, ধর্ম শিখবে, শিল্প শিখবে, জীবনবোধ শিখবে। সব কিছু তুমি ভাষার থেকেই পাবে। যদি ভালো ভাষা না জানো, তুমি ভালো বিজ্ঞানের ছাত্রও হতে পারবে না। সেই জন্য আমরা ভাষা শিক্ষার ক্লাসরুমগুলোকে খুব গুরুত্ব দেব। এবার আমরা যেটুকু অংশ পড়েছি, সেটুকু অংশে কিছু কথা আমরা আলোচনা করব। তোমরা যখন কোনো লেসন পড়ো, তখন তোমরা পড়ার সময় প্রথম লাইন, গল্পের প্রথম লাইন থেকে পড়া শুরুর পরে তুমি যেটাকে আমরা স্টোরি আউটলাইন বলি, তোমরা স্টোরি আউটলাইন থেকে গল্পের ক্যারেক্টারগুলো, চরিত্রগুলোকে চিনতে শুরু করো। তাদের অবস্থান, প্লেস, তাদের অ্যাকশন, তারা কি করছে, তাদের কনফ্লিক্টস। তাদের দুরকম কনফ্লিক্টস আছে। এক্সটার্নাল কনফ্লিক্টস আছে, তাদের ইন্টারনাল কনফ্লিক্টস আছে। ভেতরে মনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, মনের মধ্যে কথোপকথন হয়, আমরা সলিলকি বলি। এরকম সে যেমন অন্য চরিত্রের সাথে, গল্পের অন্য চরিত্রের সাথে কথা বলে বলে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেরকমভাবে সে আবার নিজের মধ্যেও কথা বলে বলে এগিয়ে যাচ্ছে। তোমরা প্রথমেই এই ক্যারেক্টারগুলোকে, গল্পের চরিত্রগুলোকে খুব আপন করে ফেলতে পারো। এটা কিন্তু তোমাদের একটা, আমরা তোমাদের পড়াই, ক্লাসরুমে পড়াই, আমরা তোমাদের এই ক্ষমতা দেখে সবসময় অভিভূত হয়ে যাই। এবং তোমাদের মধ্যে যে ইনোসেন্স আছে, এত ইনোসেন্স, এত পিওরিটি আছে, এত পবিত্রতা আছে, যার জন্য তোমরা প্রতিটা ক্যারেক্টারকে ভীষণ ভালোভাবে অনুভব করতে পারো। এই গুণগুলো সারা জীবন বজায় রাখবে। জীবন বোধ, জীবনকে ভালোবাসা, জীবনকে ভালো করে বোঝা, এজন্যই সাহিত্য পড়ছি। সাহিত্য পড়লে your life will be better. We read literature to know life better, to understand life better. আজ নিজে যদি জীবনকে ভালো করে বুঝতে পারো, কালকে তুমি 10 জনকে ভালো জীবনযাপনের জন্য সাহায্যও করতে পারবে। আমরা যে গল্পটা পড়েছি, আমাদের যে টেক্সট বুক, আমাদের
বইয়ের নাম হচ্ছে ব্লসমস। আমাদের ইংলিশ টেক্সট বুক ক্লাস 7, আমাদের খুব প্রিয় বই। আমাদের এই বইতে আমরা গল্পটাকে ইউনিট 1, ইউনিট 2 এই রকমভাবে আমরা গল্পটাকে ভাগ করে নিয়েছি। এবার ইউনিট 1-এ আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম যে একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি ব্যবসায়ী। তো ধনী ব্যক্তি তিনি কোথায় থাকবেন? তিনি বিরাট বড় বাড়িতে থাকেন, তার বাড়ি খুব বড়। এবার সেই বাড়ি থেকে তিনি একসময় চলে যান। তোমরা পড়েছ, সেটা দুর্ভাগ্য, সেটা তার দুর্ভাগ্য যে তার যে জাহাজ সেটা সমুদ্রের ঝড়ে তিনি হারিয়ে ফেলেন। সমুদ্রের ঝড় জানো তো সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। পরবর্তীকালে তার ওই জাহাজগুলোর মধ্যে একটা জাহাজ তিনি জেনেছিলেন যে সেটা ফিরে এসেছে। এবার এই ফিরে আসা জাহাজকে নিয়ে উনি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবেন। স্বাভাবিক যে দেখি তো কিছু পাই কিনা। এই দেখি তো কিছু পাই কিনা এটাই মানুষকে আগের সামনের রাস্তাগুলো খুলে দেয়। এভাবেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারে। এবং তিনি যখন যাচ্ছেন তখন তিনি তার তিন মেয়েকে তিনি বলছেন যে আমি তো যাচ্ছি, তোমাদের জন্য গিফট আনবো। ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু ব্রিং এনি গিফট আপন মাই রিটার্ন? দেখো, এল্ডার সিস্টার্সরা, তারা দুই বোন একরকম, বড় বোন, মেঝো বোন, ছোট বোন, দুই বোন একরকম। দে আস্কড ফর জুয়েলস অ্যান্ড ফাইন ড্রেসেস। এই যে জুয়েলস এবং ফাইন ড্রেসেস তারা চাইলেও, কেন চাইলো? কারণ দে আর ক্রেজি ফর মেটেরিয়াল থিংস। মেটেরিয়াল ভ্যালু তাদের ভালো লাগে। যে বস্তু তাদের কাছে ধন সম্পদ, তাই তারা চিনতে শিখেছে। কি করে বুঝলাম? ছোট মেয়েটির থেকে আমরা শিখলাম সেটা। ছোট মেয়েটি বলছে, বাবা তুমি আমার জন্য, ইউ উইল ব্রিং মি আ রেয়ার রোজ। ফাদার প্রমিস করতে বলছে, শুধু আনতে বলছে না। বলছে বাবা তুমি প্রমিস করো, ইউ উইল ব্রিং মি আ রেয়ার রোজ দ্যাট ডাজন্ট গ্রো ইন দিস পার্ট অফ দিস কান্ট্রি। আমাদের এখানকার যে গোলাপ হয়, এর বাইরেও আরো অনেক গোলাপ আছে, আমি জানি, বইতে দেখেছি, বইতে পড়েছি, শুনেছি। এমন সুন্দর গোলাপ এনো। কি বুঝলাম? যে মান্ডেন থিংস, পার্থিব জিনিস, মেটেরিয়াল ভ্যালু যার আছে, তার বাইরেও চাওয়ার কিছু আছে। কি সেই চাওয়া? সেই চাওয়ারও পর্যায় আছে, লেয়ার্স আছে। আমরা প্রথম পর্যায়ে সৌন্দর্য বুঝব। জন কিটস বলে একজন কবি আছেন, তোমরা পড়বে বড় হয়ে, রোম্যান্টিক পোয়েটস। তোমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস সব পড়বে। সারা দুনিয়া পড়ে আছে তোমার সামনে, অনেক কিছু জানবে, অনেক কিছু পড়বে। তো এখানে আমাদের এই মেয়েটি, ছোট্ট মেয়েটি, সে আমাদের শেখালো যে মানুষের সৌন্দর্য বোধ খুব দরকার। জন কিটসের কবিতায় জন কিটস লিখছেন যে বিউটি ট্রুথই বিউটি। ঠিক আছে? মানে হাইয়েস্ট ফর্ম অফ নলেজ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়? উইজডম কোথায় নিয়ে যায়? ট্রুথ। উই আর সিকার অফ ট্রুথ। আমরা ট্রুথ খুঁজি। আমাদের জীবনের কোয়েস্ট হচ্ছে ট্রুথের জন্য।
we seek truth. স্টার্ট কোথা থেকে হয়? স্টার্ট হয় সেন্স অফ বিউটি থেকে। বিউটির সেন্স যদি থাকে, সৌন্দর্য বোধ যদি থাকে, তারপরে আস্তে আস্তে মানুষের ট্রান্সেন্ডেন্স হয়, এলিভেশন হয়। আস্তে আস্তে মানুষ হায়ার লেভেলে, হায়ার প্ল্যাটফর্মে যেতে থাকে। তো ওর এই মেয়েটির, বেল, এই ছোট মেয়ের নাম বেল, বেলের এই সেন্স অফ বিউটি আমরা দেখলাম, তার অ্যাস্থেটিক সেন্স আমরা চিনলাম। এবং এই যে যাদের শুধু মান্ডেন ডিজায়ার দেখেছি, এই মেয়ে দুটোকে পরবর্তীকালেও আমরা দেখব, বেলকেও আমরা এই গল্পে আমরা তিনটে ক্যারেক্টারকেই গ্রো করতে দেখব। তিনটে ক্যারেক্টার কোথায় যায়, কিভাবে যাচ্ছে, সেটা আমরা আস্তে আস্তে গল্পের সাথে এগোব। এবার আমি তোমাদের আরেকটু বলি যে মার্চেন্ট তো ওই বাড়িতে ঢুকেছে। তোমরা একটু আগেই আমি তোমাদের বলেছিলাম যে যে বিস্টের প্যালেসে, যেই প্যালেসে কেউ নেই, সেই প্যালেস আনসিন ওনার, সেটা তো একটা বিস্টের বাড়ি, বিস্টের প্যালেস, সেটা আমরা জেনেছি গল্প থেকে। উনি তো তখন জানেন না যে এটা কার প্যালেস। তো উনি ওখানে সমস্ত গিফট অ্যাকসেপ্ট করেছেন। বলছেন, দ্য মার্চেন্ট অ্যাকসেপ্টেড দিস গিফট, এট টু হিজ হার্টস কন্টেন্ট and spent the night at the palace. প্যালেসে তিনি থেকেছেন, সমস্ত খাবার খেয়েছেন, খুব আনন্দ। তারপর উনি ওনার মেয়ের কথা যখন মনে পড়েছে, তখন উনি তো সবচেয়ে ভালো রোজটা কালেক্ট করবেন। তাই জন্য upon picking the loveliest rose, the merchant suddenly came face to face with a hideous beast. যে মালিক, সেই hideous beast, ভয়ঙ্কর দৈত্য, সে তখন তার সামনে অ্যাপিয়ার করলো। অ্যাপিয়ার করে ওকে বলছে যে তোমাকে আমি হসপিটালিটি দিলাম, তোমাকে আমি কি না দিয়েছি? শেল্টার দিয়েছি, একদম ভালো খাবার দিয়েছি, যা কিছু মানুষের চাই সব পেয়েছো। তারপর তুমি আমার সবচেয়ে প্রেশাস পজিশন, যেটা আমার সবচেয়ে দামি জিনিস, সেটা নিয়ে নিচ্ছ। পরবর্তীকালে আমরা দেখব এই দামি জিনিস, সবচেয়ে প্রেশাস পজিশন, এই কথাটাই রোজ, এই ক্ষেত্রে আমি মোস্ট প্রেশাস পজিশন কথাটা আমি বলে রাখলাম তোমাকে। পরবর্তীকালে আমি আবার এই মোস্ট প্রেশাস পজিশন কথাটা আবার বোঝাবো। আমাদের কাছে যা যা থাকে, তার মধ্যে কিছু জিনিস থাকে যাকে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রিয় বলি, আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রিয়, যে সেই জিনিসটা আমরা কাউকে দিতে চাই না, সেটা শেয়ার করব না, সেটা আমার নিজের কাছে থাকবে। আমরা আমাদের ইউনিট 1-এর শেষে আমরা যাচ্ছি। The merchant was upset but accepted this condition. মার্চেন্ট খুব আপসেট হয়েছে। কেন আপসেট হয়েছে? তোমাদের আমি একটু আগে যখন বোঝাচ্ছিলাম তখন বলেছিলাম যে তুমি যখন আমার জিনিস নিয়েছ আমার প্যালেসে বসে, তাহলে তোমাকে আমি পানিশমেন্ট দেব। পানিশমেন্ট হচ্ছে তোমাকে এখানে থাকতে হবে, আর যদি তুমি এর থেকে বেটার কন্ডিশন চাও, ঠিক আছে, সেটাও দিতে পারি। সেটাও তোমাদের বলেছি, কি সেটা? তুমি বাড়ি চলে যাও, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমার কন্ডিশন হচ্ছে, but you will have to return to the castle or else your daughter shall come to stay with me in this castle. মেয়ের জন্য গোলাপ নিচ্ছ, তাহলে মেয়ে ক্যাসলে আসুক, ওর যখন গোলাপ এত প্রিয়, সে ক্যাসলে আসুক, এই কন্ডিশন ফুলফিল করে দাও, হয়ে যাবে, তুমি বাড়ি যেতে পারবে।
মার্চেন্টের কোনো উপায় নেই, আপসেট হওয়া, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়া, হতাশ হওয়া ছাড়া কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট করতে হলো। বিস্ট তাকে তার মেয়েদের জন্য যা যা ভ্যালুয়েবল গিফট দেওয়ার কথা, ও যেহেতু রিচ, তার জন্য ভ্যালুয়েবল গিফটস বললো, ঠিক আছে মেয়েদের জন্য এগুলো নিয়ে যাও, জুয়েলস নিয়ে যাও, ফাইন ক্লোথস নিয়ে যাও, সব দাও। আর বেল মাস্ট কাম টু দ্য ক্যাসল অফ আর ওন অ্যাকর্ড। এটা কিন্তু স্ট্রেস করে দিল, জোর করে, মানে এটার উপর গুরুত্ব আরোপ করলো, জোর আরোপ করলো, স্ট্রেস করলো যে বেল কিন্তু নিজের ইচ্ছে যেন আসে, ধরে বেঁধে যেন আনতে না হয়। মার্চেন্ট বাড়ি গেছে। মার্চেন্ট বাড়িতে যাওয়ার পরে বেল এমনই মেয়ে যে সিক্রেটটা হাইড করতে চেয়েছিল, কিন্তু she pried it from him and willingly went to the beast's castle. ও বের করে নিল, ও ঠিক ম্যানেজ করে নিল, ও যেরকম ভাবে সাইকোলজি বোঝে, যেভাবে ও বাবার মনটা বোঝে, ঠিক আছে, যার সেন্স অফ অ্যাস্থেটিক্স আছে, অ্যাস্থেটিক সেন্স আছে, তার এটা হবে, সে ফিল করতে পারবে, সে অন্যের কথা, যেগুলো আনআটার্ড কথা, যা বলেনি, সেই কথাও সে শুনতে পাবে। ঠিক সেভাবে বেল সব বুঝে গেল, সব জেনে গেল, জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিল। বিস্টের ক্যাসেলও তো গেছে, আমরা কি ভাববো বিস্টের বিহেভিয়ার, আমরা ভাববো আমাদের মতন পোলাইট হবে না, গ্রেসফুল হবে না, তাই ভাববো, কিন্তু নয়। আমরা দেখব দ্য বিস্ট রিসিভড হার গ্রেসিয়াসলি, খুব দয়ার সাথে, খুব কাইন্ডলি, যে তুমি এসেছো বেল, সো কাইন্ড অফ ইউ। এই যে ইমোশন, এই যে সেন্স, এই হিউম্যান ভ্যালু, একটা বিস্টের মধ্যে যে হিউম্যান কোয়ালিটিস, আমরা তো এগুলোকে মানবিক কোয়ালিটি বলি, এগুলো একটা ইটার্নাল কোয়ালিটি, এগুলো সবার কাছে থাকতে পারে, শুধু হিউম্যান বিংস নয়, সাব হিউম্যান ক্রিচার্সদের মধ্যেও থাকতে পারে, সবার মধ্যে থাকতে পারে। এই জন্য একটা ছোট প্রাণীকে, সে লায়ন অ্যান্ড দ্য মাউস পড়েছিলে না, লায়ন প্রাইড দেখিয়েছিল, পরে এই গল্পটায় আমরা দেখেছিলাম প্রাইড অ্যাকচুয়ালি ফলস একটা জিনিস, প্রাইডের কোনো ভ্যালুই নেই এবং কোনো জাস্টিফিকেশনই নেই। ওই র্যাটটা যদি ওই নেটটা কেটে না দিত, লায়নটা আর ওর ফরেস্টে কিং হয়ে থাকতো না, ও একটা সার্কাসে শোর জন্য ও একটা কেজের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতো, হান্টার ওকে ধরে নিয়ে সার্কাসে বিক্রি করে দিত। তো এখানে আমরা দেখলাম the beast received her graciously and told her, you are the mistress of the castle. ক্যাসল, এই যে আমার বিশাল দুর্গ, বিশাল ম্যানশন, এর সমস্ত অধিকার আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, and I am your servant. আমি তোমাকে সেবা করব, আমি তোমাকে সার্ভ করব। বিস্টের কি নেই ভেবে দেখো, বিস্টের কি নেই? পাওয়ার আছে, রিচেস আছে, যত ভ্যালুয়েবল মেটেরিয়ালস আছে সব আছে, কিন্তু সার্ভেন্ট হতে চাইছে, সেবক হতে চাইছে। সেবা করার যে আনন্দ,
সেবা করার মধ্যে কি আনন্দ, কেন আনন্দ, এগুলো এত ছোট বয়সে সবটা তোমরা বুঝবে না। ধীরে ধীরে বড় হলে তোমরা এগুলো আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। ফেয়ারি টেল আমি তোমাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ফেয়ারি টেল রূপকথা। রূপকথা একটা মানুষকে জীবনের সত্যগুলো বলে এমন গল্পের মাধ্যমে যা অবাস্তব, যা অসম্ভব। আমাদের যে জাগতিক যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানে যারা রূপকথা লেখেন তারা এভাবেই লেখেন, এজন্যই লেখেন যে জীবনকে চিনাতে গেলে আমাদের একটা রূপক লাগে, একটা রূপকথা লাগে। তো রূপকথার মাধ্যমে আমরা জীবনকে খুব কাছে পাই, খুব ভালো করে চিনতে শিখি। তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট। সবাই খুব ভালো থেকো, সবাই অনেক ভালোভাবে বড় হয়েও মানুষ হয়।